ల్యాండ్ రికార్డ్ కోర్టులో ఇందులో కమిషనర్ సర్వే సెటిల్మెంట్ అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వారు గ్రౌండ్ అండ్ పట్టా క్యాన్సిల్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ ఫేవర్లో ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఇన్ 1998. సో 1998 ఆర్డర్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల ఈ ల్యాండ్ అగైన్ బికేమ్ పోరంబోక్. 1958లో పోరంబోక్ ల్యాండ్ ఆఫ్టర్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ అండ్ పట్టా was a private land, Jeroiti land in 1958. But after 1998 order of the Commissioner Survey Settlement and Land Record, this land became again the Porambok. So 1998 judgment was the judgment which was in the favor of the government. Tarvata emaindi, once the Commissioner Settlement passed this order, immediately petitioner ante Srimati Rani Kamala Devi garu filed a writ petition number 21487 and 21493 in 2000 before the Honorable High Court, challenging the orders of the Commissioner. So ఈ కమిషనర్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తారు, ఈ కేసులో కూడా వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేశారు. ఇందులో మళ్ళీ ఒక ఫైనల్ ఆర్డర్ 2009లో వచ్చింది. సో 2000లో కేసు వేయడం జరిగింది, 2009లో ఆర్డర్ వచ్చింది. ఆర్డర్ ఏం వచ్చిందంటే, ఐ జస్ట్ రీడ్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్ ఆల్సో సబ్సిక్వెంట్లీ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఇన్ ది ప్రజెంట్ కేస్, ది గ్రౌండ్ రెంట్ పట్టాస్ were granted in the year 1958 and the same was sought to be disturbed after a period of 2 decades. So 58 తర్వాత 81లో మళ్ళీ పోరంబోక్ చెప్తూ ఆర్డర్ ఇచ్చారు కాబట్టి అది మెన్షన్ చేశారు ఆనరబుల్ హైకోర్ట్. ద సేమ్ వాజ్ sought to be disturbed after a period of 2 decades and further under any orders referred to above, the rights of the petitioners were recognized and confirmed. Further, it is not the case of the government that the pattas were obtained by fraud or misrepresentation or any ground of the similar nature. When this is the position, based on the circumstances, Commissioner is not justified in reviewing the orders of the earlier Commissioner. So, mundu kuda appeal kuda Commissioner order lo pass ayindi, revision kuda Commissioner court lo pass ayindi, adi mention chesaru. When this is the position, Commissioner is not justified in reviewing the orders of the earlier Commissioner after a period of about 5 years. In the absence of any justifiable grounds, more so when the act does not contain any power of review. Idi chestu 2009lo, this is benchmark judgment in this case, which quashed the order passed by the Commissioner Survey Settlement and Land Record in 1998. నేను కూడా అయితే పేపర్లో వస్తూ ఉంటే నేను కూడా ఎందుకు మాట్లాడలేదు, ఈ కోర్టులో ఎన్నో ఆర్డర్ వచ్చాయి, ఎక్కడ మాట్లాడినా ఎక్కడ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అవుతుంది తెలియదు. ఆల్రెడీ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్, రెండోది ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ విత్ ద డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఆనరబుల్ కోర్ట్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ మచ్ అబౌట్ దిస్, కానీ ఈ కేసులో కొద్దిగా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. 2009లో దర్ ఇస్ అ బెంచ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వేర్ 2009లో 1998 ఆర్డర్ మనకు క్వాష్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు మన 2009 చెప్పానండి, జస్ట్ ఐ విల్ గో బ్యాక్. 1998లో as soon as this land was notified as a Porambok after the order issued by the Commissioner Survey Settlement, ఏం చేశాము, ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, 8/10/2001 8/10/2001లో through a GO MS number 657 Revenue Department notified this land as a Porambok through an official GO. So government took the cognizance of the order passed by the Commissioner Survey Settlement, and then land was notified as a Porambok under section 22A subsection 1 of the AP Registration Act 1908. Subsequent mali amend ayindi. So as soon as this was notified through a GO as a Porambok, again the petitioner Srimati subsequently K. Ramadevi and others filed a writ petition challenging the GO. So mali ee GO kuda K. Ramadevi, maybe someone who was maybe legal hire of the original petitioner, or maybe the vendee or somebody, those who have purchased the land or have some kind of interest, filed the writ petition, and notification again dismissed అయిపోయింది 2005లో కోర్టులో. ఈ notification again quashed by not by government, it's done by all honorable court. So అందరికీ దయచేసి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కోర్టులో అయింది కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ టాక్ బియాండ్ దాట్. తర్వాత ఏమైంది, ఈ హైకోర్టు ఆర్డర్ పాస్ అయిన తర్వాత
దెన్ అప్పటి నుంచి కరస్పాండెన్స్ జరిగింది సిసిఎల్ఏ కలెక్టర్ మధ్యలో, సిసిఎల్ గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ మధ్యలో. అప్పుడు 2010లో 4/1/2010 సిసిఎల్ఏ 2009లో ఆర్డర్ పాస్ అయింది హైకోర్టులో. 2010లో ఇమీడియట్లీ ఆర్డర్ పాస్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ అగైన్ కమ్యూనికేటెడ్ టు కలెక్టర్, director settlement, collector and tahsildar to consult the government pleader to obtain the legal opinion to protect the lands of the government land and interest of the government. So immediately 2009 order tarvata government again GP opinion తీసుకోమని చెప్పారు. GP opinion తర్వాత 26/2/2010 government accorded permission to file the special leave petition in the Supreme Court, SLP, before the Supreme Court in consultation with the advocate on record, Supreme Court, to safeguard the interest of the government. ఇది 26/2/2010లో గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ వచ్చిందండి. SLP మళ్ళీ ఆనరబుల్ హైకోర్టులో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. సిసి నంబర్ 19646 of 2011, 19647 of 2011 by తహసీల్దార్ విశాఖపట్నం అర్బన్. ది సొలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా పేమెంట్ ఇష్యూ ఉండేది గతంలో. సొలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళని మన అడ్వకేట్ ఆన్ రికార్డ్ సహకారంతో వాళ్ళని ఇందులో అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఫైనలీ ఆనరబుల్ కోర్ట్ డిస్మిస్ ద ఎస్ఎల్పి ఆన్ 5/1/2012, 5వ తేదీ జనవరి 2012 ఇది డిలే ఆర్డర్ డిస్మిస్ అయింది అవర్ ఎస్ఎల్పి on the ground that delay as well as on the merits both. Order lo mention chesaru on the grounds of the delay and also on the merits. Indulo 109 days delay, 570 days in refiling the delay in SLP cheppi indulo vallu accept cheyaledu, then it was delayed. Then it delay ayindi, enduku ayindi? Then government fixed the responsibility of the then tahsildar who was supposed to immediately challenge that order. The then tahsildar, he was suspended. His name was, now he is a deputy collector, I will not name him, but he was suspended on 5/1/2012 by the CCLA order. Then ఒకసారి we exhausted all the options. SLP dismiss అయిన తర్వాత మళ్ళీ రివ్యూ పెటిషన్కి కూడా మేము మన గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ అడిగాము. Government again permitted us to file the review petition and orders issued in CC number 19646 of 2011 and below. The review petition also dismissed on 29/3/2012. 5 years, more than 5 years from this date, 29/3/2012, as the Honorable High Court did not find any grounds to review the earlier order of the Honorable Supreme Court. తర్వాత ఈ మధ్యలో మళ్ళీ ది దెన్ కలెక్టర్ 22లో నోటిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ కంటెంప్ట్ అయింది, మళ్ళీ డిలీట్ చేయడం జరిగింది, మళ్ళీ చాలా అది మధ్యలో జరిగింది. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే అది 21/9/2012 ఏపీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో దీని మీద డిస్కషన్ జరిగింది. 21/9/2012 ఆ మీటింగ్లో ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ రెవెన్యూ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు, హౌస్లో కొన్ని అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. అందులో ఏమి ఇచ్చారంటే జీవీఎంసీ వుడా డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ దే విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ as far as building permission and registration respectively is concerned for this land, this scheduled land, అది డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఒక క్రిటికల్, ఎందుకంటే ఇమీడియట్లీ అసెంబ్లీలో ఆల్రెడీ 2012లో మార్చ్లో ఆల్రెడీ ఎస్ఎల్పి రివ్యూ కూడా డిస్మిస్ అయింది. రివ్యూ డిస్మిస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అసెంబ్లీలో అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు మంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు గవర్నమెంట్ నుంచి మళ్ళీ మెమో వచ్చింది. తర్వాత కలెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి కూడా జీబీఎంసీ రిజిస్ట్రార్ మన రిజిస్ట్రేషన్ చేయవద్దని, బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వద్దని అప్పుడు లెటర్ రాసాము ఇక్కడ 5/11/2012లో. అగైన్ దిస్ మెమో ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ was challenged by the again petitioner Srimati Rani Kamladevi and others in a writ petition 36920 of 2012 before the Honorable High Court against this order, and High Court ee para suspend chestu malli Honorable High Court order pass chesindi 5/11/2012 lo. So this order of the government directing collector
to write to the GVMC, VUDA and registrar not to register and not to give the building permission was also struck down by the Honorable High Court. Then accordingly that order memo also became null and void in view of Honorable High Court order. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత we exhausted SLP, special leave petition, review petition. Then we moved the court, Honorable Supreme Court, for the curative petition. We moved the curative petition, which was also dismissed by Honorable Supreme Court. Curative petition was dismissed on 16/9/2014, more than 3 years now. 16/9/2014, this curative petition was dismissed. On the observation, Honorable Supreme Court observation, we have gone through the curative petitions and the relevant documents. In our opinion, no case is made out within the parameters indicated in the decision of this court. In Rupa Ashok Hura and Ashok Hura and another reported in 2024, hence the curative petitions are dismissed. So this is the gist of the order passed by Honorable Supreme Court. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టులో ఎస్ఎల్పి క్యూరేటివ్ రివ్యూ అన్నీ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా దాదాపుగా 40 రిట్ పిటిషన్స్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది అగైన్స్ ద గవర్నమెంట్, అగైన్స్ ద కలెక్టర్, అగైన్స్ ద తహసీల్దార్, అగైన్స్ ద జీవీఎంసీ, అగైన్స్ ద వుడా, seeking honorable court to direct to collector to registrar to register, GVMC to give the building permissions. ఎన్నో వచ్చాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ స్టిల్ పెండింగ్. ఇంకే కౌంటర్ కూడా ఇప్పుడు రాస్తున్నాము. సో ఆ స్టేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు లీగల్ రైట్స్ అండ్ లీగల్. సో ఐ టెల్ యూ ద జిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డర్. ఇందులో ఏం చెప్పిందంటే, మీరు ఎవరైనా బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అప్లై చేస్తే జీవీఎంసీలో పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే టైటిల్ చూస్తారు. టైటిల్ అప్లికెంట్ పేరు మీద ఉందా లేదా, టైటిల్ ప్రూఫ్ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా లింక్ డాక్యుమెంట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద టైటిల్. సో ఇలాంటి ల్యాండ్లో కూడా దస్పల్లా హిల్స్ ఉన్న ల్యాండ్లో కూడా టైటిల్ ఫ్లో ఒరిజినల్ గ్రౌండ్ రెంట్ పట్టా ఎవరికి వచ్చింది, శ్రీమతి రాణి కమలాదేవి గారికి. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు దాకా లింక్ డాక్యుమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా, లింక్ డాక్యుమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే పర్మిషన్ ఇస్తాము, లేకుండా ఇవ్వడానికి లేదు. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఇన్ 2014. దీని తర్వాత కొన్ని ఇందులో ఫిట్ కావట్లేదు, సో అది రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము. మీ అందరికీ ఒక కేసు కూడా తెలుసు, జూపిటర్ ఆటోమొబైల్స్. ఆ కేసులో ఇప్పుడు కూడా సబ్జుడిస్ ఉంది, నేను చెప్పను. ఈ కేసులో ఐ వాజ్ మేడ్ కంటెంప్నర్ ఇన్ దిస్ కేస్ బికాస్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ద బిల్డింగ్ పర్మిషన్ వాజ్ నాట్ గివెన్. దెన్ ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ డైరెక్టెడ్. ఫైనలీ వీ హ్యావ్ complied with the honorable passed by the honorable high court. అన్నిట్లో కూడా because of this honorable division bench order, because of this division bench order తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ వల్ల మనకు కొద్దిగా ఆలస్యమైంది. సో ఈ వల్ల మనకు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నట్ సెల్ చెప్పాలంటే గ్రౌండ్ రెంట్ పట్టా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. తర్వాత కమిషనర్ సర్వే సెటిల్మెంట్ ఆర్డర్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సర్వే సెటిల్మెంట్ కమిషనర్ ఆర్డర్ మళ్ళీ హైకోర్టులో 2009 ఆర్డర్లో అది కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఎస్ఎల్పి రివ్యూ అండ్ క్యూరిటీ పిటిషన్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్, ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఈ మూడో కూడా డిస్మిస్ అయింది లేటెస్ట్ బై 2014. తర్వాత మళ్ళీ లీగల్ ఒపీనియన్కి గవర్నమెంట్కి రాయడం లీగల్ డిపార్ట్మెంట్కి రాయడం జరిగింది. ఆ స్టేజ్లో ఉంది. 2001లో ఈ ల్యాండ్ 2000లో ఈ ల్యాండ్ నోటిఫై చేశాము పోరంబో. సో 2000 నుంచి 2009 దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ పీరియడ్. 2000 నుంచి 2009 వరకు we in a government treated this land as a government land. This is very true fact. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ జీవీఎంసీ వాటర్ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది, అక్కడ రోడ్ ఉంది, చాలా కామనల్ పర్పస్కి అక్కడ ల్యాండ్ ఉపయోగించాము. ఎందుకంటే we treated that land as a government land. కానీ 2009లో ఆర్డర్ పాస్ అయిన తర్వాత ల్యాండ్ వాజ్ అగైన్ ద పోరంబోక్ నోటిఫికేషన్ వాజ్ స్ట్రక్ డౌన్ బై ద ఆనరబుల్ హై కోర్ట్ కాబట్టి దెన్ వి ఛాలెంజ్ అగైన్ సుప్రీం కోర్ట్ కాబట్టి దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ నాన్ పోరంబో. సో నాన్ పోరంబో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏ పద్ధతిలో చేయాలి ఆల్రెడీ లీగల్ ఒపీనియన్కి ఫైనల్గా రాసి ఉన్నాము. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్చువల్ స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్. ఇందులో చాలా ఫ్యాక్ట్స్ వచ్చాయి. ఐ విల్ గివ్ యూ ద కాపీ ఆఫ్ దిస్ క్రోనాలజికల్ ఈవెంట్స్. ముందు 1903 నుంచి 2016 వరకు ఏమేమైంది. నా వైల్ ఇన్వైట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్, ఎందుకంటే అందరూ రాశారు, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నా విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ, యూ కెన్ ఆస్క్, ఐ విల్ సాటిస్ఫై యూ. అన్ని రకాల పిటిషన్లను తోసిపుచ్చిన
దానికి ఇంకే విధమైన పిటిషన్ వేసి ఈ భూమి ప్రభుత్వాన్ని వాదించడానికి అవకాశం ఉందా అసలు మొదటి? రెండవది, ఇప్పటికే అక్కడ నిర్మించబడిన సర్క్యూట్ హౌస్, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు కూడా తీర్పు ప్రకారం వాటి భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్ఎల్పి రివ్యూ పెటిషన్, క్యూరేటివ్ పెటిషన్ మూడో డిస్మిస్ అయిన తర్వాత లీగల్ ఆపర్చునిటీస్, లీగల్ మనకు ఆప్షన్స్ ఏం లేదు, ఎక్సెప్ట్ ఇది యాక్ట్ ఏదో ఒక పార్లమెంట్లో చేయాలో ఎక్కడైనా చేయాలి, దాని తప్ప ఏం లేదు. రెండోది, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ చేసుకోవడానికి రెండో ఆప్షన్ ఉంది, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ అవైలబుల్. అందుకే నేను ఎన్నో పేపర్లు వచ్చినా నేను మాట్లాడలేదు. వన్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ దే కోటెడ్ మీ, అందుకే ఐ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై సో దట్ ఇది మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఇంకా అందరూ నమ్ముతారు, ఏదైనా రాస్తుంటే పదవి నమ్ముతారు. నో ఆఫ్టర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్ఎల్పి క్యూరేటివ్ రివ్యూ డిస్మిసల్ తర్వాత ఏదైనా ఉందా, న్యాయ పోరాటం చేయడానికి ఏదైనా ఉందా, మీ అందరూ ఆలోచించండి. ఇందులో ఏం చేశాము, ఇందులో కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయి. సో 60 ఏకర్స్లో సపోజ్ 40 ఏకర్స్ స్ట్రక్చర్ వచ్చాయి, 20 ఏకర్స్ వేకెంట్ ఉంది. 20 ఏకర్స్ వేకెంట్లో పర్మిషన్కి వస్తారు. బిల్డింగ్ పర్మిషన్కి వస్తే అక్కడ మనని 2014 ఆర్డర్, ఆనరబుల్ డివిజన్ బెంచ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద హైకోర్టు ఏం చెప్తా ఉంటే, యూ సీ ద డాక్యుమెంట్ అంటే రాణి కమలాదేవి గారి నుంచి ఏదైనా టైటిల్ ఫ్లో అవుతూ ప్రజెంట్ అప్లికెంట్ దగ్గర ఉంటే దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ కన్సిడరింగ్. సో మెనీ అప్లికేషన్స్ స్టిల్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఫర్ ద బిల్డింగ్ పర్మిషన్. సో వేకెంట్ ల్యాండ్లో కూడా వాళ్ళు టైటిల్ చూపించకపోతే ఫ్లో ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. సో ఈ డివిజన్ బెంచ్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా మనం పని చేస్తున్నాము. రెండోది, అక్కడ స్ట్రక్చర్స్ ఏమేమి వచ్చాయి, అప్పుడు పోరంబోక్ ల్యాండ్ అనుకొని మనం పర్మిషన్ ఇచ్చాము, కలెక్టర్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఉన్నారు. అప్పుడు తప్పకుండా అప్పుడే జీబీఎంసీ వాళ్ళు అది కట్టారు, ఇప్పుడు రోడ్ చేశారు. ఎందుకంటే కమ్యూనల్ పర్పస్కి, దిస్ వాజ్ నాట్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఇండివిజువల్ బెనిఫిట్స్. కమ్యూనల్ పర్పస్, జీబీఎంసీలో అందుబాటులో ఉన్న జనాభాకి వాటర్ సప్లై కోసం ట్యాంక్, ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కన వెళ్ళడానికి రోడ్ అన్నీ అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే వుడా వాళ్ళు కూడా మాస్టర్ ప్లానింగ్లో ఓపెన్ స్పేస్ కూడా, గ్రీన్ బెల్ట్ అన్నీ కూడా నోటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎవరైనా అది ల్యాండ్ మాది, మా స్థలంలో కట్టారు, ఎవరైనా వస్తే గవర్నమెంట్తో ఉంటే గవర్నమెంట్తో మాట్లాడాలి, ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆప్షన్ అవైలబుల్. What is the extent of land in question now? Who is the owner right now? No, I told you after all the from 1958 till the final adjudication in Honorable Supreme Court by disposal of the curative petition in 2014. Original ground rent patta Kamala Devi gariki 1958 lo icharu 60 acres. That is confirmed by dismissal of curative petition in the Supreme Court. So it remains, title remains with Srimati Kamala Rani Devi as per the order. I am not talking anything. Government ఏం లేదు. Honorable Supreme Court order. దయచేసి మీ అందరూ కూడా ప్రెస్లో కూడా రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు Honorable Supreme Court order ఏముందో అది కూడా మెన్షన్ చేయండి. అదర్వైజ్ ఐఎమ్ ఫియరింగ్ దట్ దెర్ విల్ బి కంటెంప్ట్. ఎక్కడైనా ఉంటే కంటెంప్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మా పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై దిస్ ఇస్ ద స్టేటస్. నా ఇందులో అదే చెప్తున్నాను, 60 ఏకర్స్లో కూడా వేకెంట్ ల్యాండ్ ఉంది. ఈ స్టిల్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ద పర్మిషన్. ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ డివిజన్ బెంచ్ ఏం చెప్పిందంటే, యూ వెరిఫై ద టైటిల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ గ్రౌండ్ అండ్ పట్టా హోల్డర్, అది ప్రూవ్ అయితే పర్మిషన్ ఇస్తారు, లేకుండా ఇవ్వడానికి లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ద పాలసీ జీవీఎంసీ ఇస్ ఫాలోయింగ్. అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తున్నాను, వేకెంట్ ల్యాండ్ ఎంత ఉందో. యుఎల్సీ ల్యాండ్ అదే చెప్తున్నాను, యుఎల్సీ ల్యాండ్ రిపీల్డ్ ఇన్ 2007-8. Now Honorable Supreme Court order final curative petition disposed of in 2014. After repeal of the act there is no question. అప్పుడు dispute లో ఉండేది. We treated చెప్తున్నాను 1998 ever since Commissioner Settlement passed the order declaring this Porambok till 2009 when Honorable High Court passed the order saying that order is null and void because that review cannot do same. Revision cannot be taken by the Commissioner. ఆ పీరియడ్లో మనం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ట్రీట్ చేశాము. సో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ బై ద అప్లికెంట్. సో ఆ టైంలో దెన్ 2007-8లో రిపీల్ అయిపోయింది యుఎల్సీ. అండ్ నౌ ఆఫ్టర్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద 2014 దర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్.
Now anybody can hold any extent. There is no urban land ceiling, kada. You can acquire 100, 200 acres. So there must be some base for the government to go ahead with so many number of curative decisions or SLP, writ petitions that you've gone through. నేను చెప్తాను నేను అప్పుడు I'll just satisfy. There must be some base for the government to go ahead. Otherwise, they will not go with fighting in cases and stuff. అదే చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నాను, ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను. ఇప్పుడు కూడా పోరంబోక్ ఉంది, సెటిల్మెంట్ ఫేర్ రంగంలో ఎస్ఎఫ్ఏ తెలుసు అందరికీ. ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ తర్వాత ఎస్ఎఫ్ఏలోని వచ్చి పోరంబోక్ ఏంటి, ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఏంటి, జొరైతీ ఏంటి, పేర్చా వచ్చాయి. అందులో పోరంబోక్ కూడా ఎస్ఎఫ్ఏలో ఉన్నా ఇప్పుడు కూడా దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఫైలింగ్ ద సెటిల్మెంట్ క్లెయిమ్. ఇప్పుడు కూడా ఫైల్ అవుతుంది. లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్లో చాలా ఆర్డర్స్ సెటిల్మెంట్ పట్టా ఇస్తూ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ చెప్తూ ఆర్డర్ పాస్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇందులో ఇట్స్ నాట్ విమ్స్ అండ్ ఫెన్సీ ఆఫ్ ద సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్, ఇట్స్ లైక్ యాక్ట్లో ఏముందంటే కంటిన్యూస్ పొసెషన్ ఇన్ 1955 3 years పొసెషన్లో ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు కూడా దే ఆర్ ఎంటైటిల్ ఫర్ ద టైటిల్ సెటిల్మెంట్ పట్టా. సో అది ఉంది. ఇలాంటి కొన్ని ఆర్డర్ పాస్ అయింది లాస్ట్ 10 yearsలో. ఆర్డర్ కూడా మళ్ళీ కమిషనర్ సర్వే సెటిల్మెంట్, డైరెక్టర్ దగ్గర మళ్ళీ సర్వే సెటిల్మెంట్, దెన్ గవర్నమెంట్, దెన్ హై కోర్ట్, దెన్ సుప్రీం కోర్ట్. దేర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్ పెండింగ్ ఇట్. So whenever a Porambok, whenever there is a land called Porambok, settlement patra issued, immediately there is a thumb rule that we challenge that order. So appudu kuda enta extent ground and patta icharu adi challenge chesaru. But it took some time there. 58 tarvata almost 67 lo settle ayindi. 58 లో ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుడు సెటిల్మెంట్ చాలా జరిగాయి. 65 దాకా సెటిల్మెంట్ జరిగినాయి. సో 58 బికాజ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 20 years టు సెటిల్. సో సెటిల్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటి చాలా వచ్చే ఎప్పుడు అయింది. సో ఈ కేసు ఏమైందంటే డిలే అయిన తర్వాత మళ్ళీ 23 years తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. మళ్ళీ 5 years తర్వాత ఇంకొక ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. కాబట్టి స్టిల్ ఇట్ సీమ్స్ దాట్ వీ కుడ్ నాట్ కంటెస్ట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అందుకే ఎస్ఎల్పి మన టైంలో ఫైల్ చేయలేదు. సుప్రీం కోర్టులో హైకోర్టు 2009 ఆర్డర్ పాస్డ్ బై ద ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ వాజ్ డిలేడ్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్. మేబీ సుప్రీం కోర్టులో ఏదో అలవట్లేదు, అన్ని కేసెస్ లేవు కాబట్టి అప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూ అయి ఉంటే దే ఫైల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 100 days డిలే అయింది. సో ఆన్ దట్ గ్రౌండ్ అలా మెరిట్ మీద కూడా డిస్మిస్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఎప్పుడు కూడా వీ కంటెస్ట్ దట్ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. సో ఆ కంటెస్ట్ చేస్తూ వచ్చాము. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా ఆనరబుల్ కోర్ట్ పాస్ ద ఆర్డర్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. 5 దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ఇంకా భూమి మాదాన్ని సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. దీని మీద ప్రభుత్వం దృష్టికి ఏమైనా తీసుకెళ్ళారా? దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలి, చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావాలని దిశగా ఏమన్నా ప్రభుత్వానికి సూచించే అవకాశం ఉందా? చట్టంలో ఎక్కడ కూడా మార్పు చేయడానికి అవకాశం లేదండి. ఇందులో ఓన్లీ లీగల్ ఒపీనియన్. ఎందుకు లీగల్ ఒపీనియన్ అవసరం ఉంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను. లీగల్ ఒపీనియన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ల్యాండ్ గురించి ఓకే. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఈ భూమి మాత్రం క్లెయిమ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.